بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے عوارق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ اپنی باندی حضرت مشاطہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ذریعے دریائے نیل میں غرق کر دیا، اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشانہ بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب مشاطہ نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے مشاطہ سے پوچھا، کیا تم میرے والد کو اللہ نہیں مانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے مشاطہ کا دو ٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون نے اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں ہرگز نہیں ایسا کروں گی۔ تو اس نے مشاطہ کو بڑا ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی جائیں۔ چنانچہ ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی اس بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوا لیا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ حضرت مشاطہ فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں مگر اپنے ایمان کو خون ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ مشاطہ کے سینے پر ہی ان کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی جو تمہاری مرضی کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ارے تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لے لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل لاحق کر دیا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اس کو اس کے لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔
चनाचे फिरौन कहने लगा, ये तुम कैसी बातें करती हो? और वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तू झूठा है। परवरदिगार तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरौन ने ये बात सुनी तो इसे बहुत गुस्सा आया, लिहाजा कहने लगा, मैं तुम्हारा भी वही हशर करवाऊंगा जो मैंने मुशाता का करवाया है। वो कहने लगी, तू जो चाहता है कर ले मेरे साथ, मेरा परवरदिगार है मेरे साथ। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को कभी नहीं छोड़ सकती, अलबत्ता तेरी हर चीज़ को लात मार सकती हूँ। जब इसने ये बातें सुनी तो वो फिर दरबार में आया और इसने फिर से लोगों को जमा किया और कहने लगा कि देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बीवी को भी बहका लिया है। आज मैं इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वो अपनी बात से हट जाएगी। चनाचे इसने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गिरफ्तार करवा लिया। एक वक्त था कि वो मलका थी और इनके इशारे पर नौकर चाकर भाग भाग कर काम किया करते थे। लोग एहतराम की वजह से इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे और आज वो फिरौन के दरबार में मुल्ज़माना बनकर बैठी हुई थी, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। फिर फिरौन हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगा कि तू इतने आलीशान महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है और मैंने तुझे अपनी महबूबा बनाया, लेकिन मैं सब कुछ तुझसे छीन लूंगा। बेहतर ये है कि तू अब भी बाज आ जा और मुझे खुदा मान ले। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कि मैंने अब ईमान कबूल कर लिया है, इसलिए मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। चनाचे फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे भी सज़ा दूंगा। इसके बाद फिरौन ने सबसे पहले सज़ा के तौर पर इन्हें रुसवा करने का फैसला किया। चनाचे उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। अब सोचने की बात है कि किसी मर्द को कहा जाए कि तुझे लोगों के दरमियान बेलिबास कर देंगे तो इसको कैसी शर्म आती है, और वो चाहता है कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। और औरत के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म और हया ज़्यादा रखी हुई है। फिरऔन ने इनके जिस्म से लिबास उतरवा दिया और वो कैसी सूरत हाल का शिकार हुई। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इम्तहान है, लेकिन वो डटी रही। फिरऔन ने कहा, अच्छा अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे इस तरह का अजाब दूंगा। चनाचे फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लटा दो ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल पर लगी रहें और इसके जहन में ये बात रहे कि मैंने इन नेमतों को ठुकरा कर जलील और ख्वार होकर मरी हूँ। लिहाजा इन्हें फिरौन के हुक्म के मुताबिक लटा दिया गया। उनके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें गाड़ दी गई ताकि वो हिल न सके। इसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल उतार दो। इस जालिम ने जिंदा के जिस्म से खाल उतरवा दी, वो भी औरत नाजुक बदन, मगर वो इसको बर्दाश्त करती रही। उन्हें अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जा रही थी। इस तरह इनके जिस्म से खाल को अलग कर दिया गया। अल्लाह की शान देखें कि वो अभी भी जिंदा थीं, मगर जिस्म जख्म जख्म बन चुका था। फिरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। चनाचे वो कहने लगा, मिर्चें लाओ, इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म पर मिर्चें डाल दी गईं तो वो मछली की तरह तड़पने लगी। इस तड़पने की हालत में उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी कि अल्लाह, फिरौन का महल सामने है और वो ये कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी, इसलिए ऐ अल्लाह मुझे इस महल के बदले जन्नत में तेरे पास एक घर चाहिए और मुझे फिरौन और इसके अमल से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने इसी हालत में इनको शहादत के मर्तबे पर फायज फरमाया और जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बना दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, माजी में लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ देकर अपने ईमान को बचाया है। जुल्म के पहाड़ सह लिए लेकिन ईमान का सौदा न किया, हर ताकत से टकरा गए लेकिन अल्लाह को नाराज न किया। आज इस गए गुजरे दौर में हमसे बहुत छोटी कुर्बानी मांगी जाती है। क्या हम इतने एहसान फरामोश और इतने गए गुजरे हो गए कि 5 वक्त की नमाज भी न पढ़ सकें? अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमान बहन भाइयों को इन कहानियों से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए और अपने ईमान को मजबूत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।